Hello and welcome all. Today we are going to see one of the most important topic in the subject of microbiology, which is theory of spontaneous generation. Now this can be also known as controversy over spontaneous generation and contributions of different scientists, or biogenesis versus abiogenesis, or it is also called as debate over spontaneous generation, dispute over spontaneous generation, or simply doctrine of abiogenesis. So these all we can say synonyms for this theory of spontaneous generation. All are one and the same. So let us begin with today's lecture. Now in previous lecture we have seen how Anton van Leeuwenhoek introduced microorganisms, that is microbes, to the world, and after that scientists or philosophers began to dig deep into the origin of these microscopic creatures. How these microscopic creatures or animalcules, as it was called by Leeuwenhoek, how they are originated. That was a topic of interest at that time, and different philosophers and scientists used to believe that these microscopic organisms, they developed spontaneously from non-living matter. So they used to believe that some non-living things, non-living matter are responsible for origin of these animalcules. So this imaginary process of generation of life from lifeless matter, that is from non-living matter, was known as spontaneous generation or abiogenesis. Now abiogenesis, that is means not, bio means life, genesis means origin. काय असते स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन म्हणजे एक प्रोसेस ज्याद्वारे लाईफ ओरिजिन झालेली आहे. कोणापासून? लाईफलेस मॅटरपासून, म्हणजेच नॉन लिव्हिंग मॅटरपासून. तर नॉन लिव्हिंग मॅटरपासून लाईफ ओरिजिनेट होणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पॉन्टेनियस जनरेशन और अबायोजेनेसिस ऑफ लाईफ. आता सर्वात पहिले कोणा फिलॉसॉफरचं नाव येतं तर येतं ॲरिस्टॉटल. सो ॲरिस्टॉटल यूज टू बिलीव्ह दॅट लाईफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, that is it has a origin from non-living matter. So he was the first one to believe that life originated from lifeless matter. People of that time gave evidences such as meat left open produces maggots, that is larvae, ज्याला मराठीमध्ये आळ्या म्हणू शकतो आपण. त्यावेळच्या लोकांनी काय ऑब्झर्व केलं होतं? मीठ जर ओपन ठेवलं उघड्यावर तर त्यापासून आळ्या तयार होतात, किंवा डिकेइंग जे काही वूड असेल त्याच्यापासून मशरूम डेव्हलप होतात, किंवा उंदीर किंवा फ्रॉग्स हे मडपासून ओरिजिनेटेड होतात. हे ऑब्झर्वेशन त्या काळी लोकांनी केलं. त्यामुळे त्यांचं काय म्हणणं होतं की आता हे मीठ असेल किंवा डिकेइंग वूड असेल किंवा मड असेल, हे काय आहेत? नॉन लिव्हिंग मॅटर आहेत किंवा लाईफलेस मॅटर आहेत. यांच्यापासून काय ओरिजिनेट झालं? लाईफ ओरिजिनेट झाली. म्हणजे चिखलांमधून उंदीर किंवा बेडूक निर्माण होणं असेल, किंवा डिकेइंग वूडपासून मशरूम तयार होणं असेल, हे बायोजेनेसिस आहे असं या लोकांचं म्हणणं होतं. आणि याला सपोर्ट कोणी केला? तर बॅप्टिस्ट व्हॅन हेल्मंट. ही ऑल्सो बिलीव्ड दॅट व्हीट ब्रँड अँड ओल्ड रॅग, दॅट मीन्स जुने कपडे जे काय असतील ते, अँड व्हीट ब्रँड, दे डेव्हलप्ड माईस, त्यापासून काय निर्माण झालं? उंदीर निर्माण झालं, असं ऑब्झर्वेशन केलं होतं जॅन बॅप्टिस्ट व्हॅन हेल्मंट यांनी. सो ऑल दीज वेअर सपोर्टर्स ऑफ अबायोजेनेसिस. आता यांनी ही जे काही थेअरी मांडली होती, लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम नॉन लिव्हिंग मॅटर, ही कशाच्या आधारे होती? दिस वॉज ऑल बेस्ड अपॉन ऑब्झर्वेशन्स दीज पीपल मेड. So these observations were not wrong, but conclusions they drew from that observation, which was due to the lack of some experimental evidence, that made this theory wrong. So this was abiogenesis. So different scientists came forward to prove that abiogenesis theory is wrong. So at that time there were two schools of thoughts. Some people used to believe that life originated from non-living matter, as we have already seen, and it is known as abiogenesis. Whereas
Others used to believe that life originated from some living matter. एक जीव जेव्हा निर्माण झाला तो दुसऱ्या एखाद्या जीवापासून लिव्हिंग ऑब्जेक्टपासून निर्माण झाला, ते आहे बायोजेनेसिस. तर अबायोजेनेसिस म्हणजे लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिव्हिंग मॅटर. नॉन लिव्हिंगपासून लाईफ ओरिजिनेट होणं म्हणजे अबायोजेनेसिस, तर लिव्हिंग बिंगपासून लाईफ ओरिजिनेट होणं म्हणजे बायोजेनेसिस. These were two hypotheses, and different scientists, different group of people carried certain experiments to prove their point. काही अबायोजेनेसिसला सपोर्ट करणारे होते, तर काही बायोजेनेसिसला सपोर्ट करणारे होते. After all these experiments, which we are going to see next, it was proved that life originated from living objects. तर अबायोजेनेसिस ही थेअरी चुकीची आहे हे ॲक्सेप्ट व्हायला, आणि लाईफ एका दुसऱ्या लिव्हिंग ऑब्जेक्टपासून ओरिजिन झाले हे स्वीकारायला लोकांना जवळपास 200 वर्ष लागले. अँड इट वॉज ऑल बेस्ड अपॉन सम लॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन. लोकांनी जेव्हा ते एक्सपेरिमेंट्स करून प्रूव्ह केलं दॅट लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिव्हिंग बिंग, then and then only people believed that abiogenesis theory is wrong and life originated from living object. ते कोणते एक्सपेरिमेंट्स आहेत, कोणते सायंटिस्टनी यामध्ये योगदान दिलं आहे हे आपण वन बाय वन बघूयात. So the first scientist who came forward to prove experimentally that life originated biologically, that is biogenesis theoryला ज्यांनी सपोर्ट केला ते होते फ्रान्सिस्को रेड्डी. He was the first one to disprove this spontaneous generation theory. लाईफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट नाही झाली आहे हे त्यांनी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलं. He conducted experiment in 1668. At that time, Leeuwenhoek was yet to discover microbial life. So how Francisco Reddy performed experiment? तर फ्रान्सिस्को रेड्डीने काय केलं, सर्वात पहिले त्यांनी 2 जार घेतले. या दोन्ही जारमध्ये त्यांनी मीठ ठेवलं. A piece of meat was kept in both the jar. Now one of the jar he kept sealed. He closed that jar while the other jar was kept open. This was unsealed jar, or we can say this was open jar. So he found that from this decaying meat, maggots were developed in this open jar, whereas no larvae were found to be developed from this sealed jar. So the first jar was kept open and unsealed for letting flies lay eggs. Flies came on this piece of meat, they laid eggs, and from that eggs larvae developed. Whereas due to no access to this meat in sealed jar, no flies came into this jar, and as a result no larvae were developed. So it proved that it was not meat but these flies which laid eggs on this meat, those were responsible for formation of larvae. म्हणजे त्यांनी जे 2 जार घेतले होते त्यापैकी एका जारमध्ये जो की ओपन होता त्यामध्ये फ्लाईज आल्या, माशा आल्या, त्यांनी यावर अंडे दिले. त्या दोन्ही जारपैकी एक जे ओपन होतं त्या ओपन जारमध्ये माशा यावर येऊन बसल्या मीटवर आणि त्यामधून आळ्या निर्माण झाल्या. तर जे क्लोज जार होतं, आता ज्या माशांना यामध्ये एंट्री नव्हती त्या कारणाने ते या मीटवर अंडे देऊ शकले नाही आणि म्हणून यामध्ये अळ्या दिसल्या नाही. तर रेड्डीचं असं म्हणणं होतं की मीट म्हणजे मांसचा तुकडा यापासून लाईफ म्हणजे लार्वी ओरिजिनेट झाली नाही, तर त्यावर जे काही अंडे दिल्या जायचे या माशांनी त्यापासून लाईफ ओरिजिनेट झाली. सो ही ट्राय टू प्रूव्ह दॅट it was not abiogenesis but from these eggs of flies that larvae developed. परंतु त्यांच्या एक्सपेरिमेंटनं त्यांचे अपोनंट म्हणजे प्रतिस्पर्धी काही कन्व्हिन्स झाले नाही. त्यांचं असं म्हणणं होतं जे काही क्लोज जार होतं त्यामध्ये फ्रेश एअर येऊ शकली नाही. फ्रेश एअर जर येऊ शकली असती तर त्यापासून आळ्या डेव्हलप झाल्या असत्या. सो फ्रान्सिस्को रेड्डी देन केम अप विथ 3 जार एक्सपेरिमेंट. पहिल्या एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी काय केलं होतं, 2 जार घेतले होते, आता त्यांनी 3 जार घेतलेत. काय म्हणणं होतं त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचं की तुम्ही जो जार असा क्लोज केला, हे जे 2 जार आहेत ओपन जार आणि सील्ड जार हे त्यांच्या पहिल्या एक्सपेरिमेंटमध्ये होते. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही हा जार क्लोज केला होता त्यामुळे फ्रेश एअर यात येऊ शकली नाही.
फ्रेश एअर जर यात येऊ शकली असती तर या मीटपासून अळ्या निर्माण झाल्या असत्या. मग आता रेड्डींनी काय केलं? फ्रान्सिस्को रेड्डींनी 1668मध्ये 3 जार एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला. यात त्यांनी काय केलं? एक जे त्यांनी पूर्वीच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये केलं होतं, जार ओपन ठेवलं. एक जार त्यांनी गॉजनी कव्हर केलं. गॉज म्हणजे एक पातळ असा ट्रान्सपरंट कपडा असतो. तिसरा जो होता त्यांनी जार सील करून टाकला, एअरटाईट ठेवला. तिन्हीमध्ये त्यांनी पीस ऑफ मीट ठेवलं. अँड इन दिस ओपन जार, ॲज फ्लाईज कुड ॲक्सेस दिस मीट, दे केम ऑन दिस मीट, दे लेड देअर एग्स. ॲज अ रिझल्ट लार्वी maggots were observed. Now in this sealed jar, as there were no flies, no maggots or eggs could enter, as a result no larvae were observed. आता या गॉज कवर्ड जारमध्ये काय होतं? तर यामध्ये हा जो कपडा आहे, पातळ कपडा, आता यामधून एअर तर पास होऊ शकत होती, परंतु या माशा ज्या आहेत त्या आतमध्ये एंट्री मिळू शकत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी या मीटवर अंडे देऊ शकले नाही ते. ॲज अ रिझल्ट नो मेगट्स और नो लार्वी वेअर ऑब्झर्वड. म्हणजे जे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचं म्हणणं होतं की एअर जाऊ शकली नाही यामध्ये, त्यामुळे यामध्ये अळ्या निर्माण झाल्या नाहीत. आता या गॉज कवर्ड जारमध्ये एअर पास होऊ शकत होती, परंतु या माशा जाऊ शकत नव्हत्या. मग रेड्डीने असं सांगितलं की ॲज एअर इज एबल टू पास गेट एंट्री इन टू दिस जार, वेअर ॲज फ्लाईज कुड नॉट इंटर. ॲज अ रिझल्ट दे डिड नॉट ले एग्स ऑन दिस मीट. As a result, no larvae or no maggots were observed, and thus Francisco Redi proved that meat did not spontaneously produce maggots, as thought earlier, but maggots were born from laid eggs of flies on the decaying meat. काय सांगितलं त्यांनी? की मीटपासून जे काही मॅगट्स होते ते डेव्हलप झाले नव्हते, तर माशांनी त्या मीटवर जे काही अंडे दिले होते त्यापासून मॅगट्स किंवा लार्वी किंवा अळ्या डेव्हलप झाल्यात. सो ही सपोर्टेड बायोजेनेसिस. ही वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू प्रूव्ह बायोजेनेसिस. नेक्स्ट केम जॉबलॉट. ही वॉज फ्रॉम फ्रान्स. नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लिव्हनहूक, पीपल यूज टू बिलीव्ह दॅट लाईफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली. म्हणजे ॲनिमल किंवा प्लांटमध्ये काहीतरी असे व्हिजिटेटिव्ह किंवा व्हायटल फोर्स आहे ज्याद्वारे लाईफ ओरिजिनेट झाली आहे. अँड लाईफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली असं लोकांचं म्हणणं होतं. व्हॉट डिड जॉबलॉट डू? ही ऑब्झर्व्ड दॅट हे वेन इन्फ्युज्ड विथ वॉटर अँड अलाउड टू स्टँड फॉर सम डेज, इट गिव्ज राईज टू काउंटलेस ॲनिमल्क्युल्स, टू विच ही कॉल्ड ॲज इन्फ्युजोरिया. नो दोज वेअर बॅक्टेरिया ऑर अँड प्रोटोझोआ. 1710मध्ये जॉबलॉटनी काय निरीक्षण केलं? त्यांना असं दिसलं की गवत जेव्हा पाण्याबरोबर मिक्स होते आणि काही दिवस त्याला तसंच ठेवले जाते, तर त्यापासून असंख्य असे ॲनिमल्क्युल्स, ज्याला त्यांनी इन्फ्युजोरिया म्हटलं, हे डेव्हलप होतात. जेव्हा हे सामान्य लोकांना असं निरीक्षण झालं की गवत जेव्हा पाण्याबरोबर मिक्स होते तेव्हा त्यापासून असंख्य असे ॲनिमल्क्युल्स डेव्हलप होतात, तेव्हा त्यावेळेच्या लोकांचं असं कन्क्ल्युजन होतं की जे काही गवत आहे हे इट गेट्स टर्न्ड इन टू ॲनिमल्क्युल्स. तेच कशामध्ये बदलते? तर ॲनिमल्क्युल्समध्ये. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं होतं की जे काही स्पॉन्टेनियस जनरेशन आहे त्याचाच हा पुरावा आहे. आता हे इज अ ऑर्गॅनिक मॅटर, इट इज अ नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट दॅट गेट्स कन्वर्टेड इन टू दिस ॲनिमल्क्युल्स, दॅट इज लाईफ फॉर्म. दॅट इज वाय दे बिलीव्ड दॅट इट इज एव्हिडन्स फॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन. परंतु जॉबलॉटला हे काही पटलं नाही. त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. जॉबलॉटनी काय केलं? त्यांनी 2 जार घेतले. दोन्ही जारमध्ये त्यांनी बॉइल्ड इन्फ्युजन घेतलं, विच वॉज हे प्लस वॉटर. गवत आणि पाणी उकळून त्यांनी या दोन्ही जारमध्ये टाकलं. एक जार त्यांनी ओपन ठेवला, हा समजा ओपन जार होता, आणि दुसरा जार त्यांनी क्लोज ठेवला. सो ही कवर्ड दिस जार. ही फाउंड दॅट नो ग्रोथ वॉज ऑब्झर्वड इन दिस क्लोज्ड वेसल. तर ओपन जे काही जार होतं, आता यामध्ये काय आहे? हे इन्फ्युजन म्हणजे जे काही गवत होतं पाण्याबरोबर त्यांनी उकळून टाकलं होतं, आणि हे दोन्हीही जार वापरण्यापूर्वी त्यांनी त्यांना हीट ट्रीटमेंट दिली होती. चांगले गरम करून या जारमध्ये त्यांनी हे जे आपण आत्ता स्टराईल म्हणू शकतो, तेव्हा स्टरलायझेशन ही संकल्पना अस्तित्वात नव्हती.
तर त्यांनी फक्त हे ट्रीटेड हे इन्फ्युजन या दोन्ही जारमध्ये टाकलं, एक ओपन ठेवला, एक क्लोज ठेवला. त्यांना असं आढळलं की ओपन जारमध्ये मॅगट्स डेव्हलप झाले होते, तर क्लोज जारमध्ये अळ्या डेव्हलप नव्हत्या झाल्या. त्यांचं असं म्हणणं होतं, जसं जे की रेडीचं होतं. काय म्हणणं होतं? लाईफ ओरिजिनेटेड नॉट फ्रॉम हे, बट लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग्स लेड बाय दोज फ्लाईज इन दॅट हे इन्फ्युजन. जर गवतापासूनच जर अळ्या किंवा ॲनिमॉलिक्युल्स डेव्हलप व्हायचे असते तर क्लोज जारमध्ये सुद्धा डेव्हलप झाले असते, परंतु क्लोज जारमध्ये झाले का? नाही. तर जे काही ॲनिमॉलिक्युल्स डेव्हलप झाले ते फक्त कुठल्या जारमध्ये होते? तर जे जार ओपन होतं. त्यामुळे जॉबलॉटचं असं म्हणणं होतं की जे की रेडींनी प्रूव्ह केलं, तर लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिव्हिंग ऑब्जेक्ट अँड नॉट फ्रॉम नॉन लिव्हिंग मॅटर. नेक्स्ट केम नीडहम. आता जॉन नीडम, he was from England. He performed an experiment. त्यांनी जॉबलॉटचाच एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला, तेव्हा त्यांना वेगळे रिझल्ट आढळले. ही केम अक्रॉस सम कॉन्फ्लिक्टिंग रिझल्ट्स. काय आढळलं त्यांना? त्यांनी मटन ब्रॉथ घेतलं, मटन ग्रेव्ही घेतली त्यांनी, आणि बॉईल केलेली मटन ग्रेव्ही त्यांनी जेव्हा जारमध्ये ठेवली, एक क्लोज जार घेतलं, एक ओपन जार घेतलं, जसं की जॉबलॉटनी घेतलं होतं, आणि त्यांना आढळलं की जे काही क्लोज जार होतं त्यामध्ये सुद्धा त्यांना मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळले. व्हॉट डिड ही डू? ही टूक 2 jars. One was kept open, another was kept closed. In both the jars he poured mutton gravy or mutton broth. One of the jar was closed and other was open. जॉबलॉटचं असं निरीक्षण होतं की क्लोज जारमध्ये लाईफ फॉर्म्स म्हणजे ॲनिमॉलिक्युल्स आढळले नाही, परंतु नीडहमला हे क्लोज जारसुद्धा टर्बिड असं आढळलं. ही ऑब्झर्व्ड इट ॲज अ क्लाउडी अँड इट वॉज फाउंड टू हॅव प्रेझेन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. दोन्हीमध्ये क्लोज जारमध्ये आणि ओपन जारमध्ये त्यांना मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळले. सो नीडहम बिलीव्ड दॅट vital force or vegetative force is present in mutton gravy, that is organic matter, and that gave origin to the life, that is life originated from non-living matter, and he thus believed in abiogenesis. कशामुळे? कारण त्यांना क्लोज जारमध्ये सुद्धा ॲनिमॉलिक्युल्स आढळले. आता हे कसं झालं असेल, असं शक्य आहे का? नाही. मग काय झालं असेल जेणेकरून त्यांना क्लोज जारमध्ये सुद्धा बॉईल केलेल्या मटर ग्रेव्हीमध्ये लाईफ फॉर्म आढळली? असं कशामुळे झालं असेल, तर त्यांनी जे काही ही ट्रीटमेंट त्या मटन ग्रेव्हीला दिली होती दॅट वॉज इन्सफिशियंट, जेणेकरून त्यामध्ये जे काही ऑलरेडी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट होते ते पूर्णतः किल नाही झाले, किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा असं फॉर्म जे की हीटला रेझिस्टंट होतं ते त्यामध्ये प्रेझेंट असेल, अँड दॅट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ॲनिमॉलिक्युल्स इन दॅट क्लोज जार. आणि त्या रेजिस्टंट लाईफ फॉर्मला एंडोस्पोर हे नंतर नाव देण्यात आलं. सो नीडहम वॉज अ सपोर्टर ऑफ अबायोजेनेसिस. नेक्स्ट केम लॅझारस प्लांझनी. ही वॉज फ्रॉम इटली. त्यांनी काय केलं? नीडमचा जे एक्सपेरिमेंट होता तोच त्यांनी रिइन्व्हेस्टिगेट केला. नीडम वॉज सपोर्टर ऑफ अबायोजेनेसिस, whereas Lazarus Planzani was supporter of biogenesis. त्यांना असं आढळलं की नाही, नीडमच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काहीतरी चूक होतं, काहीतरी ती कमतरता होती, आपण तोच एक्सपेरिमेंट परत करूयात. त्यामुळे त्यांनी नीडमचाच एक्सपेरिमेंट परत केला. ही अज्युम्ड दॅट व्हायटल फोर्स वॉज इमॅजिनरी, म्हणजे नीडमने जे काही व्हेजिटेटिव्ह फोर्स किंवा व्हायटल फोर्स असं जे नाव दिलं होतं ते असं अस्तित्वात काही नाही, ते इमॅजिनरी आहे, असंच प्लांझनीचं म्हणणं होतं. त्यामुळे त्यांनी एक्सपेरिमेंट तोच परत केला, परंतु यात एक फरक केला. आता प्लांझनींनी काय केलं, तर त्यांनी 2 फ्लास्क घेतले, दोन्हीमध्ये काय केलं त्यांनी इन्फ्युजन घेतलं, ऑर्गॅनिक इन्फ्युजन घेतलं. नाउ दॅट कॅन बी अ मटन ग्रेव्ही और दॅट कॅन बी एनी ऑर्गॅनिक इन्फ्युजन. खूप वेळासाठी त्याला बॉईल केलं दोन्हीलाही, आणि यातलं एक त्यांनी ओपन ठेवलं, तर दुसरं काय केलं त्यांनी, याचे जे काही एंड्स होते ते मेल्ट केले आणि कंप्लीट सील केले याला. त्या सिलिंगला म्हटलं जातं हेमॅटिक सिलिंग, दॅट इज कंप्लीट सिलिंग, एअर टाईट करून टाकलं त्यांनी हे दुसरं जे काही जार होतं. सो दिस इज नाव अ क्लोज जार, दिस इज नाव अन ओपन जार. त्यांना असं आढळलं की मायक्रोबियल लाईफ डिड नॉट डेव्हलप इन दिस क्लोज जार. जोवर हे
ओपन केलं जात नाही तोवर हे यातलं जे इन्फ्युजन होतं दॅट वॉज फ्री ऑफ लाईफ. नो मायक्रोऑर्गॅनिझम्स और नो ॲनिमॉलिक्युल्स वर फाउंड इन द इन्फ्युजन ऑफ दिस क्लोज जार, whereas the infusion which was poured in this open jar was found to have microorganisms. तर यातलं जे इन्फ्युजन होतं ते जोवर ओपन केलं जात नाही तोवर लाईफ फ्रीच आढळलं. यांचं मग असं कन्क्लुजन होतं स्प्लांझनीचं की जर आपण इन्फ्युजन ऑर्गॅनिक इन्फ्युजन दॅट कॅन बी अ मटन ग्रेव्ही और हे इन्फ्युजन त्याला जर आपण प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट दिली, इफ यू गिव्ह इट अ प्रोलॉंग्ड हीट ट्रीटमेंट, then that vessel will be remained life free and no animalcules or no microorganisms will be able to develop from that infusion. This was observation of Splanzani. स्प्लांझनीने काय केलं होतं, नीडमचं जे म्हणणं होतं ते त्यांनी खोडून काढलं. मग आता यावर नीडमने प्रत्युत्तर दिलं. नीडम सेड दॅट यू बॉईल दॅट infusion for so long that vegetative force or vital force that was present in that organic matter got killed. It got destroyed due to your prolonged heating. As a result, no life could develop from that heated organic matter, which was necessary for spontaneous generation of life. तर निडमचं काय म्हणणं होतं, स्प्लांझनीला असं म्हटलं निडमने की तुम्ही इतकं त्याला बॉईल केलं त्याच्या ऑर्गॅनिक मॅटरला की त्यामध्ये जो व्हायटल फोर्स किंवा व्हेजिटेटिव्ह फोर्स होता तोच त्या तुमच्या हिटिंगमुळे डिस्ट्रॉय झाला, जो की स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाईफसाठी गरजेचं आहे. मग याचं उत्तर देण्यासाठी स्प्लांझनीने काय केलं, तर जे काय त्यांचं हर्मेटिकली सील्ड जार होतं ते जेव्हा त्याने ब्रेक केलं आणि हे जार जेव्हा त्यांनी, आता यामध्ये काय आहे, बॉइल्ड इन्फ्युजन आहे. आता हे जेव्हा क्लोज जार हवेच्या संपर्कात आलं, हे जेव्हा ओपन केलं गेलं, हे त्यांनी ब्रेक केलं. and now when this jar is kept open to the air, आता यामध्ये जर इतकं त्याला हीट झालं होतं की यामधला जे काही व्हायटल फोर्स होता तो जर डिस्ट्रॉय झाला असेल तर आता याला हवेच्या संपर्कात ठेवलं तरी यामधून ॲनिमल्क्युल्स डेव्हलप नाही व्हायला पाहिजे. परंतु जेव्हा स्प्लांझनीने हे हर्मेटिकली सील्ड जार ब्रेक केलं आणि यामधलं जे काही बॉइल्ड इन्फ्युजन होतं ते हवेच्या संपर्कात येऊ दिलं तेव्हा त्यांना यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळले. स्प्लांझनी ऑब्झर्व्ड दॅट वेन दॅट हर्मेटिकली सील्ड जार वॉज kept open to air, animalcules are developed. So he concluded that microorganisms or animalcules developed when they are exposed to air. म्हणजे जेव्हा हवेमध्ये डस्ट सोबत जे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत ते जेव्हा त्या बॉईल केलेल्या इन्फ्युजनच्या संपर्कात आले तेव्हा त्यामधून त्यांना मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आढळले. So he concluded that no vegetative force is destroyed, rather no vegetative force is present in that organic matter. On the contrary, it was microorganisms present in the dust, those are responsible for development of animalcules in that organic matter. So he indirectly gave us this heat sterilization method. Next scientist was लेवॉइस. आता 1775च्या पूर्वी लोकांना ऑक्सिजनबद्दल माहिती नव्हती. सो इन 1775 प्रिस्ले, लेवॉइझी दे डिस्कवर्ड ऑक्सिजन अँड दे फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन एअर अँड लाईफ. नो दिस रिन्यूड द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट स्पॉन्टेनियस जनरेशन. आणि स्प्लांझनीचा जो काही एक्सपेरिमेंट होता टाईट सिलिंगचा त्यामध्ये लाईफ डेव्हलप नाही झाली. कशामुळे, तर लोकांचं असं म्हणणं होतं की त्यामध्ये ऑक्सिजनच नव्हता आणि जेव्हा स्पॉन्टेनियसली लाईफ डेव्हलप व्हायची असेल तेव्हा त्याला ऑक्सिजनची गरज असते असं लोकांचं म्हणणं होतं. म्हणजे स्प्लांझनीच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी जे काही एअर टाईट हर्मेटिकली सील्ड जे काही त्यांनी जार क्लोज केले होते त्यामध्ये लाईफ न डेव्हलप होण्याचं कारण आहे एक्सक्लुजन ऑफ ऑक्सिजन और एक्सक्लुजन ऑफ एअर. जर त्यांनी हवेला त्यामध्ये येऊ दिलं असतं तर त्यांना त्यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स किंवा ॲनिमल्क्युल्स डेव्हलप झालेले आढळले असते. आता एक सायंटिस्टची जोडी येते, शूल्झ अँड श्वॅन. दोज बोथ वेअर फ्रॉम जर्मनी. त्यांनी काय केलं, तर लोकांचं म्हणणं होतं की जर त्यामध्ये एअर पास झाली असती तर लाईफ डेव्हलप झाली असती स्पॉन्टेनियसली. तर या दोघांनी याच एअरवर काम केलं.
इन्फ्युजन त्यांनी बॉईल केलं आणि त्यामध्ये त्यांनी एअर पास केली. तर एअर पास करण्यासाठी त्यांनी 2 ट्रीटमेंट वापरल्यात. पहिले आपण शूज एक्सपेरिमेंट बघूयात. शूजनी काय केलं होतं, हे काय आहे, एक बॉईल केलेलं इन्फ्युजन आहे. यामध्ये एअर पास त्यांनी केली इथून, परंतु त्या एअरला त्यांनी ट्रीट केलं, केमिकल ट्रीटमेंट दिली. KOH आणि ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिडनी ही इथे ती एअर ट्रीट केली आणि त्यांना आढळलं की जेव्हा ही केमिकली ट्रीटेड एअर या इन्फ्युजनमध्ये पास झाली तेव्हा यामधून कुठल्याही प्रकारचे ॲनिमल्क्युल्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळलेले नाहीत. तर श्वाननी काय केलं, इन्स्टेड ऑफ युजिंग दिस केमिकल्स ही जस्ट ही ट्रीटेड दॅट एअर. त्यांनी अशा प्रकारचे एक अरेंजमेंट केली. आता यामधून जेव्हा त्यांनी एअर पास केली तेव्हा त्या एअरला त्यांनी हीट ट्रीटमेंट दिली. इथे काय आहे, बॉइल्ड इन्फ्युजन आहे. हे बॉइल्ड इन्फ्युजन दॅट इज फ्री ऑफ ॲनिमल्क्युल्स और मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. यात एअर तर पास केली त्यांनी, परंतु एअरमध्ये जे काही डस्ट असेल किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील ते या प्रकारे जेव्हा हीट ट्रीटमेंट दिलं जाईल तेव्हा ते किल होत होते. त्यामुळे यात फक्त काय होईल तर फ्रेश एअर पास होईल. आणि श्वानलासुद्धा यामध्ये जेव्हा एअर पास केली तेव्हा कुठल्याही प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळले नाहीत. So they both try to prove that by passing air to the heated infusion of meat or hay, no microorganisms were developed. शूजनी काय केलं होतं, हीट ट्रीटमेंट दिली का, तर नाही. हीट ट्रीटमेंट वॉज गिवन बाय श्वान. शूजनी काय केलं होतं, he treated air with chemicals, sulfuric acid or potassium hydroxide. And after the treatment of this air, now that can be either chemical treatment or that can be a heat treatment. When that air is passed into infusion, that infusion failed to develop life. आता लाईफ जर या ऑर्गॅनिक मॅटरपासूनच जर यायची असेल आणि त्याच्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असेल तर हे दोन्हीही पॉईंट त्यांनी इथे प्रोव्हाइड केले होते. त्यांनी एअरही प्रोव्हाइड केली होती आणि यामध्ये त्यांनी त्याला इन्फ्युजनला खूप बॉईलही नव्हतं केलं, तरीही त्यांना कुठल्याही प्रकारचे ॲनिमल्क्युल्स किंवा कुठल्याही प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या इन्फ्युजनमध्ये आढळले नाही. जे काही प्रतिस्पर्धी होते त्यांचं असं म्हणणं होतं की जी एअर त्यांनी या इन्फ्युजनमध्ये पास केली ती त्यांनी केमिकली ट्रीट केली आणि त्याला हीट ट्रीटमेंट दिलं, ज्यामुळे काय झालं, त्या एअरमध्ये काहीतरी लाईफ गिविंग पॉवर होती जीच डिस्ट्रॉय झाली. ॲज अ रिझल्ट people were also not convinced by this experiment of Schulz and Swan. Then came two scientists, Schroeder and Wonders. They were supporter of biogenesis. यांनी काय केलं, शूल्झ आणि श्वानचं जे काही एक्सपेरिमेंट होता तशाच प्रकारचा एक्सपेरिमेंट त्यांनी कॅरी आउट केला. बट इन्स्टेड ऑफ युझिंग केमिकल्स और हीट ट्रीटिंग दॅट एअर, दे पास्ड दॅट एअर थ्रू कॉटन वूल. सो दे यूज्ड स्टराईल कॉटन वूल. आणि जेव्हा त्या एअरला त्यांनी कॉटन वूलमधून पास केली into a sterile infusion, no microorganisms were developed. तर श्रूडर आणि डशने काय केलं, हे जे काही श्वानचा एक्सपेरिमेंट होता इथे त्यांनी हीट ट्रीटमेंट वापरली, पण श्रूडर आणि डशने काय केलं तर इन्स्टेड ऑफ दिस हीट ट्रीटमेंट दे जस्ट अरेंज्ड अ कॉटन वूल हियर and that air was passed through this cotton wool. No heat treatment was given, no chemical treatment was given. They just simply passed that air through this cotton wool. This was cotton wool, and they concluded that although no chemical treatment or no heat treatment was given to air, that is, no life-giving power of air was destroyed, but again no life or no microbial growth was observed in this infusion. आता इथे जे काही त्यांनी कॉटन वूल वापरला होता त्या कॉटन वूलमध्ये नंतर पाश्चरनी लाईफ डेव्हलप झालेली त्यांच्या एक्सपेरिमेंटने बघितलं. पाश्चर when repeated the same experiment, he gave the presence of microorganisms in the cotton wool. आणि जे आपण आज मायक्रोबायोलॉजी लॅबोरेटरीमध्ये ते कल्चरचे जे काही फ्लास्क्स असतील किंवा ट्यूब्स असतील त्यांना क्लोज करण्यासाठी जो काही आपण कॉटन वापरतो फॉर मेंटेनिंग प्युरिटी ऑफ दॅट कल्चर, that credit of using cotton plugs for plugging microbial cultures goes to these two scientists, Schroeder and Wonders. आता श्रूडर आणि वॉन्डर्सनी जे काही सिम्पल एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला होता, एअरला त्यांनी काय केलं फक्त कॉटन वूलमधून पास केलं
आणि तरीही बॉईल केलेल्या इन्फ्युजनमध्ये कुठल्याही प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आढळले नाही. तरीही लोकांचं काही समाधान झालं नाही. पीपल वेर नॉट कन्व्हिन्स्ड दॅट अबायोजेनेसिस थिअरी इज रॉंग. They did not accept the biogenesis. Then came Louis Pasteur. He was from France. Now he was one of the scientists who disproved spontaneous generation. He redemonstrated all the experiments which we have seen. Then he came up with simple specialized flasks which he called as the swan neck flask. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या नेकचे फ्लास्क त्यांनी डेव्हलप केले. इट वॉज कॉल्ड स्वॅन नेक. इट वॉज हॅव्हिंग एस अ शेप्ड नेक. त्यांनी काय केलं, बॉईल केलेलं, यामध्ये इन्फ्युजन ठेवलं, त्याला बॉईल केलं. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हीट ट्रीटमेंट किंवा केमिकल ट्रीटमेंट किंवा या एअरला त्यांनी बुलमधून पास नाही केलं. एअर वॉज अलाउड टू एंटर इन टू दिस इन्फ्युजन, बट द डस्ट पार्टिकल्स विच वेअर प्रेझेंट इन दॅट एअर वेअर नॉट एबल टू गेट access into this infusion. Due to the gravity, those dust particles got trapped somewhere at this bend of that neck. As a result, only oxygen was able to enter into that infusion, whereas no dust particles were able to enter. So he boiled meat infusion in those swan neck flasks. He allowed untreated, unheated and unfiltered air. No microbial growth was observed in the flasks. Dust particles along with associated microorganisms were caught by gravity in the bend of that curved portion of flask. He also used cotton for filtration of air. Now he observed that substances similar to plant spores have been trapped in the cotton. When the portion of this cotton was placed in sterile media, growth of microorganisms occurred. This was एक्सपेरिमेंट ऑफ पाश्चर. त्यांनी काय केलं होतं, अशा प्रकारचे सिम्पल स्वॅन नेक्ड फ्लास्क कन्स्ट्रक्ट केले. यामध्ये बॉइल्ड इन्फ्युजन टाकलं, यात अनट्रीटेड, अनफिल्टर्ड अँड अनहीटेड एअर पास केली. यामध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि डस्ट पार्टिकल्स होते ते या इथे कुठेतरी बेंडमध्ये पकडले गेले आणि यामध्ये फक्त काही स्टराईल एअर पास झाली. सो ही डिड नॉट किल एनी लाईफ गिविंग पॉवर ऑफ दॅट एअर. No vegetative or vital force was killed in that infusion. But then also, he did not observe any microorganisms or animalcules in that sterile infusion. जोवर हे नेक ब्रेक केल्या गेले नाही तोवर यातलं इन्फ्युजन जे होतं ते स्टराईलच आढळलं. पाश्चरच्या एक्सपेरिमेंटने लोक कन्व्हिन्स झाले की अबायोजेनेसिस थेअरी जी आहे ती चुकीची आहे. दे वेर कन्व्हिन्स टू बिलीव्ह बायोजेनेसिस. बट अगेन फ्यू वेर डाऊटफुल. Those doubts were cleared by experimentation of Tyndall. John Tyndall, he was from England. He properly analyzed importance of dust particles in above all experiment. He gave the finishing stroke to the doctrine of abiogenesis. So he repeated the same experiment with sterile infusion prepared from dry hay. He got conflicted result. Growth occurred in tube. जे काही जॉबलोटने एक्सपेरिमेंट केला होता त्यामध्ये त्यांना काय आढळलं, या टिंडलला जरी त्यांनी इन्फ्युजन बॉईल केलं तरी त्यामध्ये त्यांना ग्रोथ आढळली. सो ही कन्क्लुडेड दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स माईट एक्झिस्ट इन थर्मोस्टेबल फॉर्म. दोन फॉर्ममध्ये असतात त्यांना असं वाटलं. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स एक व्हेजिटेटिव्ह फॉर्म असते, एक थर्मोस्टेबल असते विच इज हीट रेजिस्टंट. सो ही कन्क्लुडेड दॅट some heat resistant form of microorganisms might be responsible for giving microorganisms or animalcules even though he heated that infusion. आणि हे जे काही थर्मोस्टेबल फॉर्म होतं जेव्हा त्याला न्यूट्रिएंट्स भेटतात तेव्हा ते ॲक्टिव्ह होतं and that get converted into microorganisms. So Tyndall developed a subsequent heating and cooling method to kill these heat stable forms. So टिंडलनी काय केलं, त्यांनी एक जार घेतला. आता हे तिन्ही एकच जार आहेत. या जारला त्यांनी काय केलं, यामध्ये त्यांनी इन्फ्युजन टाकलं, त्याला बॉईल केलं, थंड होऊ दिलं. हे झालं पहिल्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी तोच जार त्यांनी काय केला, बॉईल केला. कशासाठी, आता पहिल्या दिवशी जेव्हा आपण या इन्फ्युजनला बॉईल केलं तेव्हा जर त्याच्यामध्ये काही थर्मोस्टेबल फॉर्म असेल किंवा लाईव्ह हीट रेजिस्टंट फॉर्म असेल मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं तर दुसऱ्या दिवशी न्यूट्रिएंट भेटल्यानंतर ते ॲक्टिव्ह झालं असेल.
तर दुसऱ्या दिवशी आपण जेव्हा याला बॉईल करतो तेव्हा ते किल होईल. परंतु समजा त्यात आणखी काही थर्मोस्टेबल फॉर्म असेल जे या दुसऱ्या दिवशीही किल नसेल झालं, तर तिसऱ्या दिवशी आपण त्याच याला बॉईल करायचं. सो सेम जार, सेम इन्फ्युजन, we will boil on the third day. So for 3 consecutive days we will boil that infusion and it will be able to kill all the thermostable or heat resistant life forms those were present in these jars, and that process is called as sterilization. So subsequent heating and cooling method used for killing these heat stable or thermostable life forms is known as sterilization, and it was developed by John Tyndall. So these thermostable forms of bacteria, which were later known as endospore, and they were investigated by Ferdinand Kohn. He was from Germany, and he also investigated the phenomenon of sporulation and germination of spore. So this was all about contribution of different scientists in the theory of spontaneous generation. तर सारांश सांगायचं झाला तर हे काही सायंटिस्ट आहेत ज्यांचं आपण स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेअरीमध्ये योगदान पाहिलं. तर यातील फर्स्ट जे आहेत ते आहेत ॲरिस्टॉटल. ही वॉज अ फिलॉसॉफर अँड ही थ्रू मेअर ऑब्झर्वेशन्स बिलीव्ड दॅट लाईफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिव्हिंग मॅटर. सो ही वॉज सपोर्टर ऑफ अबायोजेनेसिस. देन केम फ्रान्सिस्को रेडी. नो फ्रान्सिस्को रेडी वॉज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट बायोजेनेसिस, आणि त्यांनी 3 जार एक्सपेरिमेंट डेव्हलप केला. This Francisco Reddy is also known as founder of experimental biology and is also known as father of modern parasitology. So Francisco Reddy ने काय केलं, 3 जार experiment carry out केला and he was supporter of biogenesis. Then came Louis Joblet. He performed experiment on boiled hay infusion and he was supporter of biogenesis. Next came Needham. John Needham, he was supporter of abiogenesis because due to his insufficient heating of infusion, he found presence of animalcules. Then came Splanzani. So Lazarus Splanzani, he was a supporter of biogenesis. He developed hermetic sealing. Then came a pair of scientists, Schulz and Schwann, who treated air with chemicals. Schulz treated air with KOH and H2SO4, whereas Schwann treated air with heat, and they supported biogenesis. Then came Schroeder and Wonders. They passed air through cotton wool and they observed no life form was developed. Hence they were believers of biogenesis. Then came one of the most significant scientists, we can say, in the history of microbiology, and who was also responsible for development of fermentation technique, which we will see in next lecture. So then came Louis Pasteur, who using his Schwann experiment supported biogenesis. And last came John Tyndall, whose work gave the finishing stroke to the doctrine of abiogenesis. So he proposed sterilization method and he supported life originated from living matter. That is, he was supporter of biogenesis. So this was all about controversy over spontaneous generation or theory of spontaneous generation. Hope you have understood the topic. Now you might find this topic a bit hard due to the name of scientist or year, but believe me, if you understood experiments carried out by these scientists and how they disproved the earlier point or how they proved their own point, you will find it one of the most interesting topic in the subject of microbiology. If you have any doubt, you can ask that in comment section. Thank you.